نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هدى الله هو الهدى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 5 شروع کریں گے، اور ابھی تک کے لیکچرز میں ہم نے تجوید کے کچھ اہم مسائل کے بارے میں جانا، جس میں سب سے پہلے ہم نے مخارج الحروف یعنی حروف کے مخارج، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حروف کے مخارج کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ حروف کے صفات کیا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تجوید کے اصل میں 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ حروف کے مخارج جاننا اور حروف کے صفات جاننا، یعنی کوالٹیز جس کو ہم صفات کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تجوید کے کچھ اہم قواعد ہیں۔ یہ 2 چیزیں جب ہم جانیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم الحمدللہ تجوید اب جاننا ہم نے کر دیا شروع، اور ہمیں پھر ان تجویدی قاعدے کو، ان قواعد کو ہمیں قرآن عظیم پڑھتے وقت استعمال کرنے ہوتے۔ تو جو پچھلے لیکچر میں ہم نے امپورٹنٹ کچھ چیزیں پڑھی تھیں ان کو میں ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا، صرف آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ بنیادی طور پہ جب ہم تجوید کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم مخارج الحروف یعنی جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہے، ہر ایک حرف کا منہ کے کس حصے سے وہ ادا ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو جاننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں جاننی ضروری ہوتی ہے وہ ہے صفات۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے کوالٹیز آف دا حروف، یعنی حروف کے کوالٹیز کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں 2 کوالٹیز کا ذکر کیا تھا۔ ایک کوالٹی جس کو ہم نے کہا تھا قلقلہ کرنا، اور قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو واپس لانا، ریباؤنڈ کرنا، آواز کا ایکو کرنا، اور یہ صفت جو ہے یہ 5 حروف میں ادا ہوتی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو ہم نے ملا کے قطب جد کہا تھا۔ اور ان حروف پہ یہ قلقلہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے قلقلے کی قسمیں بتائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور صفت کا بھی ذکر کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حروف کو موٹا پڑھنا، اس کو استعال کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ آج سے ہم یعنی آج کے لیکچر سے ہم اب یہ صفات کیا ہوتے ہیں اور کس حرف میں کیا کیا صفتیں ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ پچھلی بار تو میں نے صرف آپ کو مثالیں دی تھی، اب ہم اس کو آج کے لیکچر سے اچھی طرح پڑھیں گے تاکہ آپ کے پاس نوٹس بھی تیار ہوں، اور انشاءاللہ آخر میں یعنی لیکچر کے آخر میں 10 منٹ میں انشاءاللہ اب ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، چھوٹی سورتوں کو اٹھائیں، ان کو سب سے پہلے میں پڑھا کروں گا، پھر آپ میں سے کوئی ساتھی اس کو پڑھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ کے اس کی تصحیح کریں، یعنی کہ ہم قرآن اب صحیح مخارج و قواعد و صفات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہے کہ تجوید کا جو موٹا موٹا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس حروف جو ہے وہ اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی مخارج سے ادا ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہر حرف کا کوئی نہ کوئی صفت ہے، ہر حرف اس صفت کے ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ اب
जब हम सिफात की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सिफात जो है वो दो किस्म के हैं, यानी जो परमानेंट क्वालिटीज एक हर्फ में होती है, हर एक हर्फ में कोई ना कोई परमानेंट क्वालिटी यानी परमानेंट सिफत है, वो दो तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं जब हम तजवीद पढ़ते हैं। एक तो ऐसे सिफात है जिनको हम कहते हैं अस्सिफातुल मुतज़ादा, यानी आम जबान में ऐसे सिफात जो मुतज़ाद है। मुतज़ाद जैसे पिछले बार मैंने एग्जांपल दी थी, कुछ हरूफ जो है जो मोटे पढ़े जाते हैं, उसके मुकाबले में कुछ हरूफ बारीक यानी पतले पढ़े जाते हैं। ऐसे हरूफ जो मुतज़ाद हो, कुछ हरूफ में एक सिफत हो और कुछ हरूफ में दूसरी सिफत हो, ऐसे हरूफ को हम कहते हैं, यानी ऐसे सिफात को हम कहते हैं अस्सिफातुल मुतज़ादा। ये तो एक तरह के सिफात है। दूसरे ऐसे हरूफ है यानी ऐसी सिफात है जो विदाउट अपोजिट्स है, जिनके पास कोई अपोजिट नहीं, उनको हम डायरेक्टली कहेंगे अस्सिफातुल गैरुल मुतज़ादा, यानी अस्सिफात ऐसे सिफात गैरुल मुतज़ादा जिनमें तस्दीद नहीं है, जिनमें अपोजिशन नहीं है, यानी वो कुछ हरूफ में होते हैं और उसके मुकाबले में कोई दूसरे हरूफ नहीं है। जैसे सिफत कलकला, सिफत कलकला खैर ये कुछ हरूफ में होता है, मगर इसके अपोजिट में कोई ऐसा सिफत नहीं है जो हम जिसको हम मुतज़ाद कहें। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आपके समझ में यह आनी चाहिए कि जब भी हम सिफात की बात करते हैं, क्वालिटीज ऑफ द हरूफ की बात करते हैं, हरूफ के क्वालिटीज की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के सिफात होते हैं। एक ऐसे सिफात जो हरूफ में मुतज़ाद हो, मुतज़ाद मतलब अपोजिट हो, कुछ में कुछ हो, कुछ में उसके अपोजिट हो। मसलन कोई हरूफ मोटा पढ़ा जाएगा, उसके मुकाबले में कोई हरफ पतला पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। ऐसे सिफात को कहते हैं अस्सिफातुल मुतज़ादा। जबकि कुछ ऐसे सिफात हैं जो कुछ हरूफ में पाए जाते हैं मगर उसका कोई अपोजिट नहीं है दूसरे हरूफ में, ऐसे सिफात को कहते हैं अस्सिफात गैरुल मुतज़ादा, यानी क्वालिटीज दैट हैव नो अपोजिट क्वालिटीज, यानी हमारे पास क्वालिटीज है कुछ सिफात में मगर उसके अपोजिट में कोई दूसरे क्वालिटीज दूसरे सिफात में यानी हरूफ में नहीं पाए जाते। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो परमानेंट क्वालिटीज परमानेंट सिफात हरूफ में है, या तो वो मुतज़ादा होंगे या वो गैर मुतज़ादा होंगे। अब ये बुनियादी तौर पे बात जब हमारे पास समझ में आ गई, अब हम उस चार्ट पे आएंगे जिसमें आप अब पूरी तरह से हरूफ के अंदर कौन कौन से सिफात पाए जाते हैं वो इस स्लाइड में हमने बंद कर रखे हैं। यानी इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कौन के किस हरूफ में, यानी कौन से हरूफ में कौन से सिफात पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि सिफातुल हरूफ जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो मोटे मोटे अल्फाज आते हैं। एक सिफात मुतज़ादा, जैसे मैंने भी बताया अपोजिट सिफात। दूसरा सिफात गैर मुतज़ादा। सिफात मुतज़ादा मिसाल के तौर पर हम्स, कुछ हरूफ में हम्स होगी, उसके अपोजिट में कुछ हरूफ जहर पड़े जाएंगे, कुछ हरूफ शिद्दा होंगे, कुछ हरूफ में रिखावा होगा, कुछ हरूफ इस्तिआला जिनके अंदर होगा, कुछ हरूफ इसके अपोजिट में इस्तिफाल होंगे, कि कुछ हरूफ में इतबाक होगा, कुछ हरूफ में इसके बरक्स इंतिफाह होगा, कुछ हरूफ में अदलाक होगा, कुछ हरूफ में अस्मात होगा। अब ये क्या है सिफात है, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। आप अभी से अपने आप को टेंशन ना ले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं ताकि आपके नोट्स पूरे हो जाए कि सिफातुल हरूफ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सिफात हैं। एक ऐसे सिफात जिनको हम मुतज़ादा कहते हैं, अपोजिट सिफात, यानी कुछ हरूफ में ये, उसके बरक्स कुछ हरूफ में ये। इसके बरक्स दूसरे सिफात जो है उनको हम कहते हैं सिफात गैर मुतज़ादा। गैर मुतज़ादा सिफात ऐसे हैं जो कुछ हरूफ में पाए जाते हैं, दैट्स इट, यानी उनके अपोजिट में, उनके मुकाबले में दूसरे हरूफ में उसके अपोजिट में कोई सिफत नहीं पाई जाती। और ऐसे जो गैर मुतज़ादा सिफात है वो तजवीद में सिर्फ 7 है। एक है सफ़ीर, अस्सफ़ीर, दूसरा है अल-लीन, तीसरा है अल-इन्हिराफ, चौथा है अत-तकरीर, पांचवा है अत-तफ़शी, चौथा सिक्स्थ वन है अल-इस्तिताला, और फाइनली हमारे पास है अल-क़लक़ला। और फिर आपको पता है क़लक़ला में हमारे पास या तो क़लक़लतुस सुग़रा होगा या क़लक़लतुल कुबरा होगा।
یعنی ایسے صفات جو جن کے اپوزٹ میں کوئی دوسرے صفات نہیں ہے جو حروف میں پائے جاتے ہیں، ایسے ہمارے پاس 7 صفات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہی 7 صفات ہوں گے۔ ہم ایک ایک کر کے صفت کو لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ صفت کس حرف میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ والا سیکشن پورا کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ صفات متضادہ لیں گے اور پھر اس کی ہم ڈسکشن کریں گے۔ یہ میں تمام چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس پورے ہو جائیں۔ جس طرح ہم نے مخارج الحروف کو ایک ایک کر کے جانا، اسی طرح حروف کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی آپ کو جاننے پڑیں گے۔ یعنی اس میں 2 قسم ہیں، ایک صفات متضادہ، اپوزٹ صفات، اپوزٹ کوالٹیز، دوسرا ہے صفات غیر متضادہ، ایسے کوالٹیز، ایسے صفات جن کے اپوزٹ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایک کر کے ہم صفات غیر متضادہ کا آج تقابلہ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک آج کا رہے گا۔ دیکھیں اس چارٹ میں نے کیا کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ 7 کے 7 جن کو ہم نے نام دیا تھا ایسے کیریکٹرسٹکس، ایسے صفات، ایسے کوالٹیز جو غیر متضادہ ہیں، یعنی جس میں اپوزٹ نہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بولا وہ ہمارے پاس 7 ٹوٹل صفات۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے قلقلہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی تھی، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹربنس، یا جس کو ہم کہیں گے ایکو کرنا، آواز کو واپس لانا، آواز کو ریباؤنڈ کرنا۔ اور یہ قلقلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ صرف 5 حروف میں ہوتی ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جس کو ہم نے نام دیا تھا قطب جد۔ یعنی قلقلہ کی جو صفت ہے یہ صرف 5 حروف میں پائی جاتی ہے جن کو ہم نے نام دیا تھا اوورال ملا کے قطب جد یا قطب جد۔ ان حروف پہ قلقلہ میں نے آپ کو بولا تھا اس وقت ہوتی ہے جب اس پہ یہ سائن ہو جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جزم کی حالت میں یہ قلقلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قاف اگر ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو قاف کی آواز واپس آئے گی۔ جیسے نارملی ہمیں پڑھنا تھا اق، حمزہ قاف زبر اق، مگر ہمیں کیا پڑھنا ہے اق، اق، واپس آواز کو واپس لانا ہے، ریباؤنڈ کرنا ہے، اق۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا احد، دال کی آواز احد نہیں ہے، احد، فلق، خلق، قاف کی مثال، ٹھیک ہے؟ وجد، دال کی مثال، یعنی آواز کو آپ کو واپس لانا ہے۔ اور اس قلقلہ کی صفت کو ہم نے جانا، یہ صرف 5 حروف میں پائی جاتی ہے جبکہ وہ ساکن ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا یہ قلقلہ جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے سمال قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ جو جزم والا، یعنی ان میں سے 5 حروف میں سے کوئی حرف جس پہ جزم ہو وہ بیچ میں آئے، وہ بیچ والا کوئی حرف ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس سے تھوڑا سا اسٹرانگ قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ جزم، یعنی اس میں سے کوئی حرف جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ آئے مگر آخر پر آئے، وقف کی صورت۔ اور تیسرا اور اسٹرانگسٹ قلقلہ جو ہوتا ہے وہ تب ان حروف پہ ہوتا ہے جب وہ حرف اس حرف کے ساتھ تشدید بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حق میں قاف کے پاس آخر میں تشدید ہے، جب ہم وہ ساکن بناتے ہیں ہم پڑھتے ہیں حق، حق، یعنی رک کے واپس آواز کو لانا، سب سے اسٹرانگ قلقلہ۔ اب یہ جو اسٹرانگ قلقلہ ہے یہ صرف وقف کی صورت میں جبکہ لاس میں تشدید ہو، مگر یہ جو بیچ والا قلقلہ ہے صغرا، جس کو ہم نے نام دیا تھا سب سے صغرا، یہ ہم نے کبیر نام دیا تھا، اور یہ سب سے بڑا کبرا نام دیا تھا۔ یعنی سمال قلقلہ تب ہوتا ہے جب مڈل آف دا کوئی بھی، یعنی ابتدا یا مڈل میں کوئی بھی ان کے حرف میں ساکن ہو، اور اسٹرانگ قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ ان میں سے کوئی حرف آخر میں ساکن ہو، اور اسٹرانگسٹ قلقلہ یعنی کبرا، قلقلۃ الکبرا اس وقت ہوتا ہے جب آخر میں ان میں سے کوئی حرف پہ تشدید ہو۔ یہ پہلی صفت ہے جس کو ہم نے جانا صفات غیر متضادہ۔ دوسری صفت، اس صفت کا نام ہے صفیر، صاد سے، صاد فا یا رے یا را۔ صفیر کا مطلب ہوتا ہے وسلنگ۔ انگلش پہ جیسے ہم وسل کرتے ہیں نا، جسے پریشر کوکر کی آواز نکلتی ہے یا وسل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں صفیر، یہ صاد سے صفیر۔ اصل میں عربی میں
सफीर कहते हैं चिड़िया की आवाज को, ठीक है, सफीर कहते हैं चिड़िया की आवाज को। चिड़िया की आवाज चूंकि तेज होती है, सीटी की तरह होती है, विस्लिंग आवाज होती है, इसलिए हम इस सिफत को कहते हैं सफीर। अब याद रखिएगा सफीर वाले हरूफ जो है वो सिर्फ 3 है। कौन कौन? सीन, जा, सौद। इनका मखरज क्या है? इनका मखरज है जबान की नोक। जबान की नोक जब हम मिलाते हैं सनाया सुफला, नीचे वाले जो सामने वाले दांत है ना, इनके किनारे से जब हम मिलाते हैं और दांत जो है आपस में ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, और आवाज जो है दांतों के बीच से निकलती है जो तेज होती है। जैसे आप पढ़िए सीन, जा, सौद, तेजी के साथ आवाज निकलती है। इस तेजी के साथ आवाज निकालने हम कहते हैं सफीर। और ये सफीर जो है ये हर सूरत में होती है, चाहे जा पे जबर हो, जेर है, पेश हो, सीन पे जबर हो, जेर हो, पेश हो, सौद पे जबर हो, जेर हो, पेश हो, मगर ये सफीर प्रोमिनेंट होती है, यानी ये सफीर मजीद तेज होती है, आवाज मजीद तेज होती है जब सीन, जा या सौद पे जज्म या तशदीद हो। जज्म या तशदीद की सूरत में सफीर की जो सिफत है ना ये काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो क्या होता है सफीर? सफीर का मतलब होता है तेज आवाज निकालना। ये सफीर जो क्वालिटी है ये नेचुरल परमानेंट क्वालिटी है हमारे पास 3 हरूफ की, सीन, जा और सौद। जैसे आप पढ़िए आज, आस, आस, इसमें से सौद को हमें मोटा पढ़ना है, बाकी सीन और जा को पतला बारीक पढ़ना है, मगर आवाज तेज निकालना है। आज, आस, आस, आज, आस, आस। तो ये जो है सिफत जो तेज आवाज निकलती है इसको हम विस्लिंग आवाज या अरबी में हम सफीर कहते हैं, चिड़िया की तरह तेज आवाज निकालना। और ये इन 3 हरूफ की परमानेंट सिफत है, हमेशा होती है ये सफीर। बट प्रोमिनेंट ये सफीर तब होती है जब इस पे जज्म यानी सुकून या तशदीद। इसके बाद तीसरी जो हम सिफात पढ़ेंगे यानी तीसरी सिफत पढ़ेंगे सिफात गैर मुतजादा में, वो है लीन। और लीन का जो मतलब होता है वो है सॉफ्टनेस, यानी मुलायम करना, आवाज को नरम करना, आवाज को मुलायम करना। यानी ये जो लीन वाले हरूफ है ये ऐसे हरूफ है कि जब ये अदा होते हो तो उस वक्त आवाज जो है मुलायम होती है, ठीक है। और लीन जो है, लीन वाले हरूफ हमारे पास सिर्फ 2 है, वाव साकिन, या साकिन। मगर कब? जब वाव साकिन या साकिन से पहले जबर हो। वाव साकिन से पहले जबर हो तो हम कह सकते हैं वाव लीन है, या साकिन से पहले जबर हो हम कह सकते हैं या लीन है। जैसे हम पढ़ेंगे ये वाला, उर्दू में हम पढ़ते हैं इसको डायरेक्टली यौम, यौम पढ़ते हैं ना, यौम कि कौन सा यौम है, यह हम पढ़ते हैं खैर, खैर, खैर का मामला है। मगर अरबी में हमें कैसे इसको पढ़ना पड़ेगा? याउम, याउम, होंठों को गोल कीजिएगा, याउम, खैर, खैर नहीं, खैर, ठीक है। आवाज को मुलायम करना, आवाज को नरम करना, आवाज को सॉफ्ट करना, इसको हम कहते हैं लीन करना। और ये लीन की जो सिफत है ये सिर्फ वाव या साकिन पे होती है, और तब होती है जब वाव साकिन या साकिन से पहले जबर। याद रखिएगा। और याद रखना चाहिए जब भी इस लीन के बाद वाला हर्फ साकिन हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं साकिन हो, उसके बाद ये जो लीन है ना इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे हम पढ़ते हैं याउम, खैर, यानी और मजीद ये नरम हो जाती है। इसको याद अपना रखना चाहिए कि हमारे पास जो लीन के हरूफ है वो सिर्फ हमारे पास 2 है। कौन कौन सा हर्फ है लीन? एक हमारे पास हर्फ है लीन वाव साकिन माकबल जबर, और या साकिन माकबल जबर, ये 2 हमारे पास लीन है। तो इसको हम वाव लीन कहेंगे, इसको हम या लीन कहेंगे, ठीक है। याद रखना चाहिए ये तीसरी हमारे पास सिफत है हरूफ की, और ये सिफत सिर्फ वाव साकिन माकबल जबर और या साकिन माकबल जबर में होती है। इसके बाद हमारे पास चौथी सिफत जो है
चौथी सिफत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं तफशी। तफशी, तफशी याद रखना चाहिए, और इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेडिंग। कोई चीज किसी चीज का फैलना, कोई चीज किसी चीज का फैलना, इसको हम कहते हैं तफशी। और ये तफशी जो है ये परमानेंट सिफत है सिर्फ हरफ शीन की। अशैतानु, शीन की आवाज जो है फैल जाती है। इस तरह हम स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब बच्चे को कहते हैं ना श, जब हम शी कहते हैं, क्यों हम शीन की आवाज ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि शीन की जो आवाज है ना वो फैल जाती है। तो ये जो सिफत है शीन की, इसको हम कहते हैं सिफत तफशी। मतलब आवाज का हवा में प्रोमिनेंट होना, आवाज का हवा में फैलना, और ये सिफत शीन की है। और ये सिफत शीन में हमेशा है, मगर ये प्रोमिनेंट उस सूरत में होती है ज्यादा जब शीन पे तशदीद या सुकून। मिसाल के तौर पर शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शु, इसमें भी आप देखेंगे कि शीन की आवाज फैल जाती है। मगर जब हम इसको साकिन बनाएंगे, हम पढ़ेंगे अश्शैतानु, यहाँ पढ़ेंगे मिनश्शैतानिर रजीम। तो जो शीन की सिफत तफशी है ये फैल जाती है जब ये साकिन या तशदीद की हालत में। इसके बाद हमारे पास, ये तो थी 4 सिफतें जो हमने जानी। इसके बाद जो हमारे पास सिफत है, 5वीं सिफत, सिफात गैर मुतजादा में, वो है सिफत इन्हिराफ। सिफत इन्हिराफ को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। मतलब इन्हें ये सिफत नून और लाम और रा में होती है। मसलन जैसे आप बचपन में छोटा बच्चा जो है ना वो लाम को रा पढ़ता है। जिसे मिसाल के उसको अगर बताना होता है लड़की, वो लाम के बजाय रा को इस्तेमाल करता है। ठीक है, लाम और रा के इस फर्क को कहते हैं इन्हिराफ। ठीक है, लाम और रा, छोटा बच्चा जैसे बात करता है ना, जैसे उसको कहते हैं रोटी लाओ, वो रोटी के बजाय कहते हैं लोटी लाओ। छोटा बच्चा जैसे बात करता है ना, रोटी को लोटी पढ़ता है, लाम वाले को रा की तरह और रा वाले को लाम की तरह पढ़ता। इसी तरह नून को लाम, लाम को नून की तरह पढ़ता है। ये छोटे बच्चे में और उन लोगों में होती है जिनकी जो मुंह की डेवलपमेंट, बात करने का जो स्पीच का तरीका है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, उनमें ये सिफत आम है। बचपन में तो सबकी है, और हम भी जब तवज्जो नहीं देते अल्फाज पे, हरूफ पे, तो हमारे पास भी ये सिफत होती है। हालांकि ये सिफत, ये ड्रिफ्टिंग की सिफत लाम और नून और लाम और रा में नेचुरल है, मगर हमें कोशिश करनी है ये ड्रिफ्टिंग जो है ये कम से कम हो। और ज्यादातर ये जो ड्रिफ्टिंग है ना, ये उस वक्त होती है जब नून या लाम या रा ये साकिन। तो अवॉइड करना चाहिए, ऐसी सिफत नहीं होनी चाहिए। लाम को लाम ही पढ़ना है, नून को नून ही पढ़ना है, रा को रा ही पढ़ना है, लोटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अक्सर बेशतर हमारे जबान में भी जो हमारे इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस है या साउथ इंडियंस है, उनमें जो डिफरेंस है ना लैंग्वेज की, जैसे किसी को अगर आप उर्दू, जो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि मसलन हम कौन सा कोई वर्ड आप बताइए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा मिजाज। मिजाज उर्दू वर्ड है, और हमारे कुछ भाई उसको कहते हैं मिजाज। मिजाज को पढ़ते हैं मिजाज, तो ज को वो ज के साथ मिलाते। ऐसे ही अरबी में भी लाम रा, नून और लाम आपस में ड्रिफ्ट होते, जिसको हम कहते हैं इन्हिराफ। बट कोशिश करनी चाहिए इन्हिराफ ना हो, ये सिफत है इसमें, मगर हमें ये अवॉइड करना है। इसके बाद हमारे पास छठा जो सिफत है वो है सिफत तकरीर। और सिफत तकरीर का मतलब है रिपीटिशन। आप देखिए, तकरीर जब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये रिपीटिशन है, यानी रा की आवाज में ये लकनत है, यानी रिपीटिशन है, थरथराहट है रा की आवाज में। खुसूसन ये तब जाहिर होती है जब रा साकिन या तशदीद में हो, जैसे हम पढ़ते हैं अर्रहमान। बट कोशिश करनी है कि इस सिफत को भी हम मस्त कंट्रोल करें। अगर हमने पढ़ा ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो अर्रहमान थोड़ा सा तो हो जाएगा ये, मगर बिल्कुल भी इसको आपको छोड़ना नहीं है ना, ट्रैक्टर की तरह इसको इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये रा के अंदर सिफत है, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। और आखिरी सिफत जो हम आज पढ़ेंगे वो है सिफत इस्तिताला। इस्तिताला जो सिफत है ये दाद के अंदर है। वजह ये है
اس کو کہتے ہیں لینتھننگ، کیونکہ داد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ اور تواہن داڑیوں کے جڑ کے ساتھ ہے، تو داد کو جب پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا لمبا پڑا جاتا ہے، داد داد. اب ولا الضالین، داد اس کو کہتے ہیں صفت استطالہ، کیونکہ داد جو ہے یہ کروٹ سے لے کے پورے تواہن کے جڑ تک پورا پڑا جاتا ہے ایک سائڈ میں، اسی لیے یہ لمبا پڑا جاتا ہے. یعنی عام حرف اگر ہم مثلا 1 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، اس کو 1.5 یا 1.7.5 یعنی سیکنڈ میں ادا کرنا ہے. اور یہ صفت استطالہ صرف داد میں ہے، جب وہ ساکن ہوتا ہے اس وقت یہ پرومننٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہم نے آج 7 ایسے صفات پڑھے جن کو ہم کہتے ہیں صفات غیر متضادہ، یعنی کچھ حروف میں یہ صفات ہے، اور جب ہم پریکٹس کریں گے ایسے صفات آپ کو آتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ پریکٹس کے ساتھ صرف آپ کے نوٹس بنانے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا. اب چونکہ ہمارے پاس 8 منٹ ہے اور ہم انشاءاللہ المستعان 2 صورتیں پڑھیں گے، پھر آپ میں سے کوئی ساتھی ان صورت کو پڑھے گا اور ساتھ ساتھ میں ہم کچھ مخرج بھی بتائیں گے. سب سے پہلے میں پڑھوں گا سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آپ ساتھیوں میں سے کوئی سامنے آ کے جو ہمارے ساتھی ہے میل ممبرز، اس میں سے کوئی ساتھی آ کے سورۃ الفلق پڑھے، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے. عابد فاروق صاحب ہیں، ذرا اپنا مائک ان میوٹ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جلال بھائی ہمارے پاس کوئی بھی جو ساتھی ہمارے پاس ہو میل ساتھیوں میں. جی عابد صاحب سورۃ الفلق پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق، ومن شر النفاثات في العقد ما شاء الله. ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله تبارک. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. دیکھیں عابد صاحب اور باقی ساتھی جو ہے، کچھ صفات میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا تو ان پہ ہم ابھی توجہ نہیں دیں گے. میں آپ کو ان چیزوں پہ توجہ کرواؤں گا جو ہم نے پڑھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، دیکھیں قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور قاف کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ جبکہ ملے اوپر کے تالو کے ساتھ. اعوذ، یہ حمزہ ہے، اعوذ عین کو مشق کرنا ہے کیونکہ عین جو ہے یہ وسط حلق سے نکلتا ہے. اعوذ، دیکھیں ذال کو بڑا نرم پڑھنا ہے کیونکہ ذال کا مخرج جو ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ اوپر کے 2 دانت ان کے ساتھ، ہاں ثنائے علیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے. برب الفلق،
बिरब्बिल फलक, असल में फलकी है मगर मैंने पढ़ा बिरब्बिल फलक। बताइए आबिद साहब, मैंने कॉफ पे क्या कौन सी सिफत अदा की कॉफ पे? कलकला सर। माशाल्लाह, कलकला की, क्योंकि कॉफ को हम साकिन बनाएंगे उस पे कलकला। आप बताइए कलकला की कौन सी इंटेंसिटी होगी, कुबरा, सुगरा या बीच वाला? यहाँ पे कुबरा होगा, सेकंड वाला। या सेकंड वाला, माशाल्लाह, क्योंकि ये साकिन होगा और आखिर में आता है तो ये सेकंड वाला आखिर होगा। में बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अब देखिए शीन पे कौन सी सिफत हो जाती है, अभी मैंने बोला शीन पे कौन सी सिफत है, सिफत तफशी, तफशी, इनको याद रखिएगा। जी सर। फिर इसके बाद पढ़ा हमने खलक, काफ पे कौन सी सिफत है, फिर से काफ साकिन बनने की सूरत में कलकला, कलकला होगा। कलकला होगा। वमिन शर्रि गासिकिन, गासिकिन इज़ा वक़ब, बा पे कौन सी सिफत होगी, फिर से कलकला होगा। कलकला। वमिन शर्रि, देखिए रा पे होगी सिफती तकरीर, शर्रि, तकरीर। देखिए ना शर्रि, थोड़ी सी रा में लर्जराहट, शर्रि शर्रिन नफ़्फ़ाथाती। बताइए नून चूंकि मुशद्दद है, तशदीद के साथ है, बताइए नून पे क्या होगा? गुन्ना होगा सर। गुन्ना का मतलब क्या है आबिद साहब? नाक में आवाज नाक के को बासे छुपाना में है सर। आवाज को रखना है, हमने पढ़ा था ना, ये चूंकि रखना। किसका मखरज है, गुन्ना किसका मखरज है, हमने पढ़ा था। हमारे पास 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट है या एरियाज है, उसमें गुन्ना किस में होता है अदा? नाक के बासे में, उसको क्या कहते हैं? खिशियुम सर, खिशियुम से अदा होता है। माशाल्लाह, देखिए ऐसी चीजें जब आप याद रखेंगे ना तो पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। नफ़्फ़ासाती, जी ता सर। को नरम पढ़िएगा। फिल उक़द, दाल साकिन बनेगा, दाल पे क्या होगा, दाल पे कलकला कलकला होगा, होगा, क्योंकि कलकला कुतुबी होगा जद में है ना, सर, कलकला। कॉफ तो बा जीम दाल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार होगा। जी सर। वमिन शर्रि, शर्रि देखिए रा पे तकरीर होगी। हासिदिन, हा जो है ये वस्त हलक से अदा होता है। इज़ा जी सर। हसद, बताइए दाल पे क्या होगा लास्ट में, फिर से कलकला होगा सर। फिर से होगा। जज़ाकल्लाह खैर। जलाल साहब आप दूसरा सूरत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, माशाअल्लाह, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, माशाअल्लाह, मिनल जिन्नति वन्नास। परफेक्ट, माशाअल्लाह। जलाल साहब बहुत अच्छा आपने पढ़ा, जज़ाकल्लाह खैर। और माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही एक्टिव है इसमें, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और बाकी साथियों को भी, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है कि बहनों का हम सुने, तो बहनें जो हमारे पास है वो अपने साथ से जब हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ें साथ साथ में, क्योंकि जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये हम परफेक्ट नहीं होंगे। इंशाल्लाह हमारी जो आगे वाली कोशिश होगी वो ये है कि ज़्यादातर हम पढ़ेंगे सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। कुछ चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं बताई क्योंकि ये धीरे धीरे करके आगे आएंगे। माशाल्लाह जलाल साहब ने अच्छा पढ़ा, बाकी आबिद साहब ने अच्छा पढ़ा, मुमकिन है कि बहनों ने भी सही पढ़ा होगा। किसी साथी को कोई सवाल एंड होने से पहले? चलिए, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह हम इसी तरह कोशिश करेंगे, वक्त पे कोशिश कीजिएगा आने की। इस तरह हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शफक ने ये पूछा था कि सीन और शीन में भी ड्रिफ्टिंग होती है। सीन और शीन में ड्रिफ्टिंग नहीं होती है, सिर्फ रॉ में ड्रिफ्टिंग होती है, लाम में। सीन और शीन में कोई ड्रिफ्टिंग अरबी में नहीं होती। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।